Right, okay. So we are going to start today's lesson. අපි එහෙනම් අද lesson එක පටන් ගන්න යන්නේ පුතේ මේ rhyming words වලින්. Rhyming words. අපි කතා කරන්න යන්නේ rhyming words. හරි මේක ලියන්න ඕනේ පුතේ grammar book එකේ. You have to write this in the grammar book. So we are going to talk about rhyming words. Rhyming words. You can take your grammar book and write. Grammar book එක අරගෙන ලියා ගන්න topic එක rhyming words. අපි rhyming words කියන්නේ පුතේ rhyming words කියලා අපි කියන්නේ එක වගේ ශබ්ද වෙන වචන. ඒ කියන්නේ rhyme එකක් තියෙනවා මේවා කියනකොට. There's a rhyme. තාලයක් තියෙනවා. එක විදිහකට තමයි එකම තනුවකට එකම තාලයකට තමයි කියවෙන්නේ. අපි බලමු examples ටිකක්. We will see some examples. Cat, bat, rat, mat. එතකොට බලන්න cat, bat, rat, mat. එකම විදිහකට කියවෙන්නේ. ඒ වගේම මේවේ අන්තිම අකුරු සමානයි. ඔයාලට පේනවා AT, 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 AT. අපි තව example එකක් බලමු. Pin, fin, kin, bin. එතකොට ඒවත් බලන්න pin, fin, kin, bin. එකම විදිහකට තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. අන්තිම අකුරු සමානයි. in තියෙන්නේ අන්තිම අකුරු වල. pass, was, mass. දැන් මෙතන එකම විදිහට ශබ්ද වුණාට was කියන එකේ ඔයාලට පේනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේද? was කියන එකේ චුට්ට se එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අනිත් ඒවා double s එකම විදිහට තියෙද්දි. එහෙම පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට එක සමානයි. අකුරු එක සමානයි ශබ්දය කොහොමත් එක වගේ. pass, was, mass. අපි තව example එකක් ගමු. fish, dish, wish. Fish, dish, wish. They are rhyming words. Right? එතකොට ඔන්න ඔයාලට තමයි පුතේ අපි rhyming words කියලා කියන්නේ එක වගේ ශබ්ද වෙන වචන වලට අපි කියනවා rhyming words කියලා. Same sound. Cat, bat, rat, mat. Pin, fin, kin, bin. Pass, was, mass. Fish, dish, wish. House, mouse. They are rhyming words. Right. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නවා ටික.
Right, okay. So, හරි අපි බලමු පුතේ මේකෙන් පොඩි වීඩියෝ එකක් කොහොමද rhyming words තියෙන්නේ මොනවද කියලා. We will see a simple video about that. Right. Okay. Let's watch the rhyming words. බලන්න මේව rhyme වෙන්නේ sound එක same sound එකක් තියෙන්නේ. You can listen to it. ඒක අහගෙන ඉන්න පුතේ බලන්න ඒවා spellings තියෙන්නේ. Today we are going to rhyme. Are you ready to rhyme with me? Let's go. Cat, bat, hat, rat, cat, bat, hat, rat. These are rhyming words. Rhyming words. These are rhyming words. Let's rhyme. These are rhyming words. Rhyming words. These are rhyming words. Let's rhyme. Fan, pan, can, man. Fan, pan, can, man. Cap, map, nap, tap, cap, map, nap, tap, dad, sad, pad, lad, dad, sad, pad, lad, pin, min, hen, tin, pin, min, hen, tin. These are rhyming words. Rhyming words. These are rhyming words. Let's rhyme. These are rhyming words. Rhyming words. These are rhyming words. Let's rhyme. Right. Okay, now you listen to some rhyming words in that lesson. Hari පුතේ අපි පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. We will see some rhyming words පොඩ්ඩක් බලා ගමු. මේක ඔයාලා මේ ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. teacher group එකට එවන්නම්. I will send it to the group. group එකට එවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ලියා ගන්න. එහෙම නැත්නම් print out එකක් ගන්න. print out එකක් ගන්න. අපි දැනට පොඩ්ඩක් බලමු rhyming word list එකක් තියෙනවා. මොනවද කියලා චුට්ටක් බලා ගමු. පස්සේ group එකට එවුවම ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඉතින් right? Right, okay. So here are itna godak තියෙනවා පුතේ, a lot of rhyming words. ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට print out එකක් අරගෙන තියාගන්න එක ලේසි. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන. Cat, sat, bat, ball, fall, tall, right, kite, height, owl, towel, growl, bow, four, fro, rock, chalk, hawk, one, gun, one, face, place, race. ඔය වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා, right? Lot of rhyming words. ඔයාලට මෙතනින් ඕනම rhyming word එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. You can take a print out and keep with you. අවශ්‍ය නම් print out එකක් අරගෙන ළඟ තියාගන්න පුළුවන්.
teacher ඔයාලට group එකට එවන්න. Right? I will send this to the group. Right. අපි එන worksheet එකක් කරමු. Rhyming words වලින් we will do a worksheet. Activity එකක් කරමු පුතේ. ඔය grammar book එකේම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. You can write in the grammar book. Yes. Here you can see there are some words. අපිට box එකේ word එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ box එකේ දීලා තියෙන word එකට මේ box එකේ තියෙන word එකට rhyme වෙන word එකක් අපි හොයලා ලියන්න ඕනේ. rhyming word එකක් ලියන්න. එතකොට box එකේ word එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒකට rhyme වෙන words එකක් හෝ දෙකක් ඊට වැඩි ඕනෙම ගානක් rhyme වෙන ඒවා ටික commas දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. Right? Feet කියලා තියෙන්නේ එහෙනම් meet, seat, heat, head. එතකොට rhyming words ටික හොයලා ලියන්න. Find and write the rhyming words. එකක් විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම rhyme වෙන ඒවා ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Right, okay. අපි බලමු පුතේ මොනවද මේකේ rhyming words වලට එන්නේ කියලා. Feet නම් අනිත් එන්න ඕනේව තමයි. Meat, seat, heat. These are rhyming words for feet. Take අපිට කියන්න පුළුවන් bake, cake, lake. Corn, born, torn, sawn. Flute, suit, toot, cute. Pine, mine, line, fine. These are the rhyming words. Right. අපි නම් ඊළඟ lesson එකට යමු. We will go to our next lesson. Making one homework තියෙනවා. You will have homework from this. I will send it to the group. Right? ඔයාලට group එකට එවන්න. මේකෙන් තියෙන homeworks ටික මම group එකට එවන්න. Right. So, next lesson අපි ඊළඟ lesson එකට යන්නේ අපි instructions තමයි පුතේ අද ඉගෙන ගන්න යන ඊළඟ lesson එක. Instruction. Instructions කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කියලා උපදෙසක් දෙන එකකට තමයි instruction කියලා කියන්නේ. උපදෙසක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. Right? ඒකට තමයි instruction එකක් කියලා කියන්නේ. Right. I will show you a picture. මම දැන් ඔයාලට picture එකක් පෙන්නනවා. I will show you a picture. බලමු ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Right? Instruction කියන්නේ කරන්න කියන දේවල්. එතකොට අපි instruction එකක් පටන් ගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ක්‍රියාපදයකින් මොකක් හරි. මොකක් හරි verb එකකින් තමයි instruction එකක් පටන් ගන්න. දැන් අපි කියමු මෙන්න මෙහෙම කියනවා. දොර අරින්න. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ? Open the door. අපි ක්‍රියාපදයකින් තමයි පටන් ගන්න. instruction එක කරන්න කියලා කියන උපදේශයක් අපි පටන් ගන්නෙ verb එකකින් ක්‍රියාපදයකින්. එතකොට මෙතන open කියන්නේ verb එක. දොර අරින්න. Open the door.
ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් come and sit down. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. come and sit down. එතකොට මේකත් අපි verb එකකින් පටන් ගත්තේ come. තව කියන්න පුළුවන් අපිට clean the table. මේසේ පිරිසිදු කරන්න. clean the table. මෙන්න මේවට තමයි අපි instruction කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මොකක් හරි අපි දෙයක් කරන්න කියලා කියනවා verb එකකින් පටන් අරගෙන. ක්‍රියාපදයකින් පටන් අරගෙන අපි කියනවා මේක කරන්න. open the door. දොර අරින්න. clean the table. මේසේ පිරිසිදු කරන්න. ඒ වගේම අපිට කරන්න එපා කියලා මේවක් කියන්න පුළුවන්. කරන්න එපා කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් කියනවා ලයිබ්‍රරි එකක පුස්තකාලයකදී ලයිබ්‍රරි එකකදී නම් අපි කියනවා don't shout. කෑ ගහන්න එපා. don't shout. ඊළඟට තව don't කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. we can say don't wear hats. හිස් වැසුම් පළඳින්න එපා. දැන් පන්සලකට යනකොට එහෙම තියෙනවා don't wear hats. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි ඔන්න ඔයාලට තමයි instructions කියලා කියන්නේ. කරන්න එහෙම නැත්නම් කරන්න එපා කියලා තියෙන ඒවට අපි කියනවා instructions කියලා. කරන්න කිව්වොත් අපි පටන් ගන්න verb එකකින් ක්‍රියාපදයකින් කරන්න එපා කිව්වොත් don't කියලා ලියලා තමයි verb එක ලියන්නේ. right. අපි නම් බලපොතේ we will see an activity. Yes. Here you can see some words. මෙතන ඔයාලට words ටිකක් දීලා තියෙනවා පුතේ match කරන්න. You can see some words here. මෙතන තියෙන්නේ instructions එන විදිහට තමයි match කරන්න තියෙන්නේ. Right? දැන් first one එකේ තියෙනවා open your book. ඔයාගේ පොත අරින්න. එහෙනම් අපි අන්නේ විදිහට මේ පැත්තෙන් අරගෙන එහා පැත්තට මැච් කරන්න තියෙන්නේ. මැච් කරලා සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න තියෙන්නේ. මැඩම් එතකොට අර ඕපන් දෙකම ලියන්න ඕනේ. පික් අප් කියන ඒවත් ලියන්න ඕනේද මැඩම්? හරි. ඕගොල්ලෝ පුතේ මැච් කරන්න මේ විදිහකට දෙපැත්තට දාලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා කෙලින්ම සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න. කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න. එතකොට හරි. දැන් open your කියන එක මැච් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ওই විදිහට දෙපැත්තකට දාලා ලියලා ඔයාලා සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න කෙලින්ම. right? Thank you madam. Okay. Thank you teacher. Excuse me teacher. Yes. Point කියන්නේ මොකද්ද? point කියන්නේ පුතේ පෙන්නනවා. point to pick up කියන්නේ ඇහිඳිනවා. Thank you teacher. knock on කියන්නේ තට්ටු කරනවා. raise කියන්නේ ඔසවනවා. madam point කියන්නේ මොනවද? point කියන්නේ අපි දෙයක් පෙන්නන්නේ. ඇඟිල්ල දික් කරලා අපි පෙන්නන්නේ point කරලා. අන්න ඒක point කියන්නේ. madam raise කියන්නේ මොනවද? yes. raise කියන්නේ පුතේ ඔසවනවා. ඔසවනවට අපි කියනවා raise කියලා.
raise කියන්නේ ඔසවනවා. Okay, madam. Teacher, point 2 කියන්නේ මොකද්ද? point 2 කියලා අපි කියන්නේ යමක් අපි ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්නන්නේ පුතේ. අන්න ඒකට තමයි point 2 කියන්නේ. Okay, have you finished? Yes, madam. Yes, teacher. Madam. Teacher. Yes, madam. Teacher. හරි. අපි බලමු පුතේ පොඩ්ඩක් කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා. Right, we will see the answers. Or you can mark your answers. If your answers are wrong, you can write the correct ones. ඒවා හරියට හදාගන්න, right? Okay. First one is open your book. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් point to the blackboard. Blackboard එකට අපි පෙන්නනවා. මෙහෙම අත දික් කරලා blackboard එක පෙන්නනවාට කියනවා point to the blackboard. Pick up කියන්නේ මම කිව්වා ඇහිඳිනවා එහෙනම් අහුල ගන්නවා. We can say pick up your pencil. Pencil අහුල ගන්න, ඇහිඳ ගන්න. Close your book. ඔයාගේ පොත වහන්න. Close your book. Knock on කියන්නේ මම කිව්වා තට්ටු කරනවා කියලා. Knock on the door. දොරට තට්ටු කරන්න. Knock on the door. Raise your hand. ඔයාගේ අත ඔසවන්න. Raise your hand. Sit down. වාඩි වෙන්න. Come in කියන්නේ ඇතුළට එන්න. ඔන්න විදිහට තමයි answers එන්න ඕනේ. Right? Please take your textbook and turn to page number. Turn to page number 40. Page number 40. Textbook එකේ පුතේ page number 40. 40 වෙනි පිටුව. Yes, textbook එකේ පුතේ page number 40. Page number 40 තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේක. Read and match කියලා තියෙනවා activity 1. ඔයාලට පේනවා screen එකේ පෙන්නලා තියෙනවා activity 1. එතකොට මෙතන කියන්නේ පුතේ you can see here බලා ගන්න. Here are the steps of make a soup. දැන් මේ soup එකක් හදන්න අපිට instructions දීලා තියෙන්නේ. උපදෙස් ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. අපි කලින් කතා කළේ instructions. යමක් කරන්න කියලා කියන දෙයකට අපි කිව්වා instruction එකක් කියලා. උපදෙසක් දෙනවා කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ steps to make a soup. vegetable soup එකක් හදන්න instructions දීලා තියෙනවා. හොඳට අහගෙන හිටියොත් ගෙදර class එක ඉවර වෙලා soup එකක් හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. right? මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් කියලා බලන්න පස්සේ. right. So here are the steps to make a soup. බලන්න මොනවද අපිට කියලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ sentence එක ලියලා වාක්‍ය දීලා තියෙන වාක්‍ය ලියලා correct picture number එක ඉස්සරහින් ලියන්න තියෙන්නේ.
We have to write the picture number. Wash the vegetables කියලා තියෙනවා. Cut the vegetables into small pieces. අපි එළවලු සෝදලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒවා කපන්න කියලා තියෙනවා. Cut the vegetables into small pieces. පුංචි පුංචි කැබලි වලට. Put them into a pan and add water. Put them into a pan. ඒවා දාන්නලු මොකක් හරි pan තාච්චියකට මේ භාජනයකට සුප් එක හදන්න පුළුවන් භාජනයකට දාන්න ඕනේ. put කියන්නේ එහෙම දානවා ඒ ටික එළවලු කැබලි ටික. and add water. වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් මේ ඔක්කොම instructions දෙන්නේ උපදෙස් දෙන්නේ. add some pepper. ඊළඟට කියනවා ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරන්න. add some pepper, salt and then cook. ගම්මිරිසුයි ලුණුයි එකතු කරලා ඊට පස්සේ තම්බ ගන්න කියලා කියනවා. Now let's enjoy the soup. දැන් අපිට සුප් එකේ රස බලන්න පුළුවන්. Let's enjoy the soup. Right. You have to දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලම sentence එක ලියනවා වාක්‍ය ලියනවා. ඒකට match වෙන picture number එක ඉස්සරහින් ලියන්න. ඒක තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. Now you have to write the sentences. දැන් වාක්‍ය දෙක ලියන්න ඕනේ පුතේ. පුතේ මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනව නේද? වාක්‍යයට අදාළ picture එක ලියන්න. දැන් wash the vegetables කියලා පෙන්නන්නේ මොන පින්තූරෙන්ද? wash the vegetables කියලා අපිට පෙන්නන්නේ picture 2. එහෙනම් අපි 2 කියලා ලියනවා ඉස්සරහින්. cut the vegetables into small pieces කියලා අපිට පෙන්නන්නේ කොයි picture එකෙන්ද කියලා ලියන්න ඕනේ. Cut the vegetable for 5. Finish, teacher. Right. අපි බලමු පුතේ කොහොමද answers එන්න ඕනි කියලා. Wash the vegetables number 2. Cut the vegetables into small pieces. ඒ vegetables පොඩි කැබලි වලට කපා ගන්නවා කියලා අපිට පෙන්නන්නේ number 5 එකෙන් නේද? කපනවා පෙන්නන්නේ number 5 එකෙන්නේ. Number 5. ඊළඟට put them into a pan and add water. භාජනයකට දාලා වතුර එකතු කරන්න කියලා කියනවා number. What is the number? 4. Add some pepper, salt and then cook. Number 1. Oh, now let's enjoy then රස බලන්න පුළුවන් number 3. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. Right. අපි එහෙනම් ඊළඟ activity එකට යමු. We will go to the next activity. Activity 2. Right. මෙතනක් තියෙන්නේ පුතේ instruction ම තමයි. මෙතන කියනවා here are the steps to make a tea. ඔන්න තේ එකක් හදන විදිය තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ steps to make a tea. තේ එකක් හදන විදිය තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙච්චර කාල වැරදියට හදපු කට්ටිය මේකෙන් පස්සෙවත්
හරියට හදන්න ඕනි. බොන්න පුළුවන් විදියට. right? okay. So එතන කියලා තියෙනවා පුතේ put them in order. පිළිවෙලට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. order එකට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. පිළිවෙලකට. number 1 එකේ කියනවා pour the boiled water into the teapot. pour කියන්නේ වක් කරන්න. නටපු ජලය රත් කරපු ජලය වත් කරන්නලු තේ පෝච්චියට teapot එකට. ඊළඟට number 2 කියනවා add tea leaves තේ කොළ ටිකක් එකතු කරන්නලු keep it for few seconds තේ කොළ ටිකක් එකතු කරලා ටික වෙලාවක් තියන්නලු keep it for few seconds. ඊළඟට number 3 stir well stir කියන්නේ හොඳට කලවම් කරන්න stir කලවම් කරන්න කියලා කියනවා. For strain it to a jug පෙරන්නලු ඒක ජග් ජෝගුවකට. දැන් මේ මෙතන මික්ස් කරලා තියෙන්නේ හොඳේ. කලවම් කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම වාක්‍ය ටික. ඔයාලා තමයි ඕඩර් එකට ලියන්න ඕනේ. And add sugar and milk ජග් එකකට පෙරලා සීනි පිටි එකතු කරන්නලු. Now strain it into a cup. strain කියන්නේ පුතේ පෙරනවා. කප් එකකට පෙරා ගන්නලු. අන්තිමට කියනවා boil some water වතුර ටිකක් රත් කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ number 1 2 6 පිළිවෙලට order එකට ලියන්න. ටීචර් ඔයාලට පහසු වෙන්න number 1 එක ලියන්නම් මොකද්ද කියලා. number 1 එකේ ඕනේ මොකද්ද? boil some water නේද? රත් කරගන්න ඕනේනේ. grammar book එකේ වැඩ ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ මේක ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි අර කලින් එක activity එකක් කළේ sup activity එක. අන්න ඒ book එකේමයි කරන්න ඕනේ. මේ වාක්‍ය ටික ලියන්න ඕනේ. sentence ටික ලියලා ඉස්සරහෙන් order එක ලියන්න. පිළිවෙල කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා. Finish, teacher. Right. අපි බලමු පුතේ කොහොමද answers එන්න ඕනේ කියලා. We will check the answers. හරි. For the boiled water. දැන් number 1 එක ටීචර් ඔයාලට කිව්වා. I told you the number 1. Boil some water. Number 2, what is number 2? Number 2 එන්න ඕනේ මොකද්ද? Yes. Pour the boiled water into a teapot. Pour the boiled water into the teapot. නේද? අපි ඉස්සෙල්ලම වතුර රත් කරනවා boil some water ඊට පස්සේ කරන්නේ රත් කරපු ජලය teapot එකට වත් කරනවා. Next one number 3 එන්න ඕනේ මොකද්ද? Add tea leaves. Add tea leaves. තේ කොළ ටිකක් දාලා ටික වෙලාවක් තියනවා අපි. Next stir well. හොඳට no stir ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ටික වෙලාවක් තියලා මොකද කරන්නේ? Add tea leaves and keep it for a few seconds. ඊළඟට අපි කරන්නේ strain it to a jug. තේ කොළ ටිකත් එක්ක තියෙන වතුර ටික අපි පෙරනවා ජෝගුවකට. ජග් එකකට පෙරනවා. ජග් එකකට පෙරලා සීනි කිරි පිටි ගන්නවා. Please keep your mics muted. තමන්ගේ mic එක mute කරලා තියාගන්න. ඊළඟට දැන් සීනිත් දාලා sugar milk ඔක්කොම දාලා අපි කරන්න ඕනේ කලවම් කරන්න ඕනේ හොඳට. stir කියන්නේ හොඳට කලවම් කරනවා. කලතනවා mix කරනවා කලවම් කරනවා.
ඊට පස්සේ කරන්නේ strain it into a cup. ජග් එකේ තියාගෙනම බොන්න බෑනේ නේද? ලොකු ජග් එකේ බොන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි ඒක කෝප් එකට දා ගන්නවා, පෙරා ගන්නවා. Strain it into a cup. එතකොට ඔන්න ඒ විදිහට තමයි අපි make tea තේ එකක් හදාගන්න යන්නේ. If you have any mistake, correct. වැරදි ඒවා තියෙනවා නම් හදාගන්න පුතේ ලියා ගන්න. Right. Now we are going to අපි එහෙනම් ඊළඟට යන්නේ අපි මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියන්නම් මේකෙන් homework මොනවද ඔයාලට තියෙන්නේ කියලා. I will tell you about the homework in this book. මේ book එකේ ඔයාලට තියෙන homeworks ටික කියන්නම්. මෙන්න මේ activity එක පුතේ rhyming words වලින් අපි rhyming word activity එකක් කළා. Page number 38. 38 වෙනි පිටුවේ 38 activity 8. Homework එකක්, right? This is the homework of rhyming words. Page number 38. Teacher? Yes. Page number 38 activity එක rhyming word homework එකක්. ඊට අමතරව තියෙනවා පුතේ ඔයාලට තව homework එකක්. There is another homework for you in page number 34. 34 වලත් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ activity එක අපි ඉගෙන ගත්ත instructions ලියන්න, උපදේශ ලියන්න. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා write some instructions to make it tidy. Write some instructions කියන්නේ උපදේශ ටිකක් ලියන්නලු මේ කාමරේ පිළිවෙල කරන්න. ලස්සනට ලියන්න, පිළිවෙල කරන්න උපදේශ ටිකක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Now first one එකට දීලා තියෙනවා example එකක්. අපිට දීලා තියෙනවා මේ homework ද? ඔව් ඒ homework එක මේ දැනුත් කිව්ව homework එකක් instructions ලියන්න කියලා. Thank you teacher. Right, okay. මෙතන එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ දැන් instructions ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. First එකේ කියලා තියෙනවා keep the teapot in the kitchen. Kitchen එකෙන් තියන්න teapot එක. සාලේනේ teapot එක තියලා තියෙන්නේ නේද? Living room එකේ තමයි teapot එක තියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කාමරය අස් කරන්න නම් මේ living room එක පිළිවෙල කරන්න නම් teapot එක තියන්න ඕනේ kitchen එකේ. තව අපිට ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන pillow එකක් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් keep the pillow in the bedroom. Bedroom එක කියන්න pillow එක. තව තියෙනවා මේ වගේ දැන් basin එකක් තියෙනවා නේද? බේසමක් තියෙනවා living room එක මැද්දේ. සාලේ මැද්දේ. එහෙනම් කියන්න පුළුවන් keep the basin in the bathroom. නැත්නම් washroom. අන්න ඒ විදිහට මේක අපිට පිළිවෙල කරන්න. මේ living room එක මේ සාලය අස් කරගන්න කරන්න ඕනේ instructions ටිකක් තමයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. උපදේශ ටිකක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. keep කියන්නේ keep කියලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. keep කියන්නේ පුතේ තියන්න කියන එක. keep කියන්නේ තියන්න. එහෙනම් keep the teapot එක තියන්න kitchen එකේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ instructions ටික. Okay. Now අපි එහෙනම් you can close the textbook. අපි textbook එකේ lesson එකත් ඉවරයි, grammar lesson එකත් ඉවරයි පුතේ. teacher homework එකත් ඔයාලට කිව්වා කරන්න ඕනේ එක.
next week dictation words ටික ලියාගමු අපි. new words අලුත් වචන ටික new words ටික ලියා ගන්න යන්නේ dictation වලට පාඩම් කරන්න තියෙන. right? teacher අද dictation උත් ගන්නවා. හරි අපි මෙන්න මේ ටික ලියාගමු. new words වලට අලුත් වචන වලට මේ ටික ලියා ගන්න පුතේ ඉක්මනට. ටීචර් එකපාරක් රීඩ් කරන්නම් අහගන්න ඕගොල්ලෝ. instructions wonderful dal curry leaves garlic pepper curry powder teacher pieces dice all right of ingredients. teacher ඔය ශබ්ද කරන විදිහ එවන්න පුතේ. I will send you the pronunciation to the group. teacher group එකට එවනවා වචන ශබ්ද කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයාලට group එකෙන් මේ වචන ශබ්ද කරන විදිහ ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලියා ගන්න. right? Okay. පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ලියලා ඉවරයි නේද? Have you finished? yes teacher yes teacher yes teacher teacher yes teacher yes teacher right. okay. හරි අපි එහෙනම් ඔය ටික පාඩම් කරගෙන එන්න ඕනේ පුතේ. you have to I will get dictation next week. ලබන සතියේ ඕකෙන් dictation ගන්නවා ටී. right. අපි ඊළඟට යන්නේ today's essay. අද essay එකට තමයි අපි ඊළඟට යන්නේ. ටීචර් කිව්වා essay writing book එකක් වෙනම තියෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට. අපි බලමු අද essay එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. before we write the essay පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් බලමු. essay එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ කියලා. what is the essay topic? essay topic එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක බලුවට පස්සේ. right. අපි බලමු. okay Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but yes. Now can you imagine what is it about? What is the essay about? Today's essay. Can you imagine? my father, Yes. my father, Yes, we are going to. Today's essay is about my father. We are going to write
So do you love your father? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. How much? How much you love your father? Very much. Lot. Yes. Okay. So then you can write many beautiful lines about your father. එහෙනම් ලස්සන essay එකක් ලියන්න පුළුවන් father ගැන. Teacher essay එකක් පෙන්නන්නම් පුතේ ඔයාලට. I'll show you an essay. පුතක් ඒක පැහැදිලි කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ essay එක essay writing book එකේ ලියන්න පුළුවන්. Right? You can write it in the essay writing book. Teacher group එකට එවනවා. Then ලියන්න එපා. You don't write it now. You can write it at home. ගෙදරදී ඒක බලලා ඒ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන essay writing book එකේ ලියා ගන්න. රචනා ලියන පොතේ ලියන්න පුළුවන්. Right. මෙතන කියනවා පුතේ first one එකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් තාත්තගේ නම my father's name is කියලා. You can write your father's name. ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතන ලියලා තියෙනවා he is my real hero. ඔහු තමයි මගේ නියම වීරයා. සැබෑ වීරයා මම ජීවිතේ දකින සැබෑ වීරයා තාත්තා තමයි. ඊළඟට he is 40 years old. තාත්තගේ වයස ලියන්න පුළුවන් he is 40 years. මෙතන කියන්නේ 40 years old කියලා. He is a teacher. තාත්තගේ job එක. You can write your father's occupation or his job. Teacher, doctor, businessman, engineer, whatever you can write. My father is very kind and helpful. මගේ තාත්තා හරිම කරුණාවන්තයි. ඒ වගේම අනිත් අයට උදව් කරනවා. හැමෝටම උදව් කරනවා. කරුණාවන්තයි. Very kind and helpful. උදව් කරනවා. He helps me in my studies. එයා මගේ පාඩම් වැඩවලටත් උදව් කරනවා. He helps me in my studies. පාඩම් වැඩවලට උදව් කරනවා. He loves all family members. එයා පවුලේ හැම කෙනෙක්ටම ආදරේ. He loves all family members. පවුලේ හැමෝටම ආදරේ. He loves nature. ඔහු පරිසරයටත් ආදරේ. He loves nature. He is everything for me. ඔහු තමයි මගේ ජීවිතේ හැමදේම. මට හැමදේම වෙන්නේ තාත්තා. හැමදේම ඔහු. Everything කියන්නේ හැමදේම. He is my everything. මගේ හැමදේම ඔහු. I love him very much. මම ඔහුට ගොඩක් ආදරේ. I love him very much. Right. So this is the essay. මේක තමයි පුතේ essay එක. You can write this in your essay writing book. ඔයාලට මීට අමතරව ඔයාලගේ අදහසුත් දාලා you can write your own ideas. Excuse me, teacher. Yes. ඕක group එකට දානවද? Yes, I'll send this to the group. මේක group එකට එවනවා පුතේ. Right. So අපි එහෙනම් යමු පුතේ last week dictation වලට. ගිය සතියේ dictation ටික ලියන්න පටන් ගමු. බලමු මේ සතියේ all correct ගන්න කවුද කියලා. මේ අපේ අලුත් දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලොත් ලියන්න පුතේ දන්න වචන තියෙනවා නම් අපි මේ
මේ වචන ගිය සතියේ පාඩම් කරන්න දුන්නේ ඒව තමයි මේ ලියන්නේ. ඔයාලා දන්න වචන තියෙනවා නම් ලියන්න right. Okay, teacher. Right. Number 1. Prepare. Handle. Handle. Careful. Serviette. Stress. Stress. Beg. Beg. Bless. Bless. Wreck. Wreck. Lend. Lend. Trend. Trend. All right. All right. Wonderful. I'll repeat the words again. Prepare, handle, careful, serviette, stress, beg, bless, wreck, lend, trend, all right, wonderful. Take a red pen and mark your answers and send me your mark as a chat message. Chat message එකක් විදිහට එවන්න පුතේ mark එක හැමෝම. අපි බලමු අද කවුද all correct ගන්න කියලා. Who will get all correct today? All correct list එකට නම යන්නේ කාගෙද කියලා බලමු.
ඉක්මනට එවන්න. hurry up. Right. Okay පුතේ මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි අද all correct අරගෙන තියෙන්නේ these students. I will announce them. Yes. Teacher පොඩ්ඩක් ඉන්න. You can say it, teacher, just a minute. පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා කියන්නේ just a minute. Right. හරි අපි බලමු පුතේ. මෙන්න මේ දරුව තමයි today's all correct list. I will announce. හරි මම හරි දානවා. මෙන්න මෙයාලා තමයි අද all correct අරගෙන තියෙන්නේ. Lakira, all correct, very good. And Lakira, Senesh, all correct. Senesh, all correct. Lakira, all correct. Very good. Danudi, all correct. Ashikar Ali's, all correct. පුතේ ඔයාලගේ නම සේව් කරලා තියන්න ඩිවයිස් එකේ. මෙතන දරුවෙක් ඉන්නවා ඔක්කොම හරි. මම නම දාන්නේ නැහැ. ඩිවයිස් එකේ නම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ නමයි තියෙන්නේ. Shahma, all correct, very good. Tejan Diksanda, all correct, very good. And Manula Senesh, මේ දරුවෝ ටික තමයි අද all correct අරගෙන තියෙන්නේ. Very very good. And ඊට අමතරව පුතේ 11 එකක් විතරක් වැරදිලා තියෙනවා. තෙනුක, දිනිති, සබ්රි, චෙනුර, මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ. Only one is wrong. එකක් විතරක් වැරදිලා තියෙනවා. එයාලත් හොඳයි. අපේ අනිත් දරුවෝත් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් දෙක තුනක් මිස් වෙලා තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ. Right. So ඔයගොල්ලොත් හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ. පාඩම් කරලා තමන්ගේ නමත් ලිස්ට් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. හැම සතියෙම ඩික්ටේෂන් වලින් නම කියවෙනවද කියලා බලන්න. Right? 10 11 ගත්ත අයත් හොඳයි. අනිත් අයත් හොඳයි. They also good. Good වෙන්නේ very good වෙන්න කියලායි ටීචර් කියන්නේ. excellent වෙන්න ඕනේ. good නෙමෙයි. ටීචර් good කියන එක නෙමෙයි ඕනේ. very good and excellent. Right? හරි. එහෙනම් excellent කියන්නේ පුතේ විශිෂ්ටයි. very good කියන්නේ බොහොම හොඳයි. excellent කියන්නේ විශිෂ්ටයි. එතකොට හැමෝම excellent වෙන්න ඕනේ. හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා දක්ෂ ළමයි. ටීචර් එක දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට පාඩම් කරන්න, ස්ටඩි කරන්න කරලා ඔක්කොම මාක් කොහොම හරි තමන්ගේ ලිස්ට් එකට නම දාගන්නවා කියලා ඊළඟ දවසේ හිතා ගන්න. දාගෙන පාඩම් කරන්න. Okay, then we will meet next week. Till then, take care. And goodbye. Goodbye, teacher.